Good morning, students. Today are the discuss the point of determination of a molecular formula. Determine काय करायचं आपल्याला तर molecular formula काढायचा. मग molecular formula म्हणजे काय? Molecular formula of a compound is the formula which indicates the actual number of atoms of the constituent elements in a molecule. Molecular formula of a compound is the formula which indicates the actual number of atoms of the constituent elements in a molecule. It is a formula of a compound which gives the actual number of atoms of different elements present in a one molecule of that compound. Molecular formula म्हणजे काय तर it is a formula of a compound which gives the actual or exact number of atoms of different elements present in a one molecule of the compound. त्याच्यानंतर it can be obtained from the experimentally determined values of a percent elemental composition and molar mass of that compound. It can be obtained from the experimentally determined values of a percent elemental composition and molar mass of that compound. Then percent composition and empirical formula. Percent composition and empirical formula. Compounds are formed by chemical combination of different elements. Quantitative determination of the constituent element by a suitable method provides the percent elemental composition of a compound. Compounds are formed by chemical combination of different elements. Compound कसा फॉर्म होतो तर डिफरंट एलिमेंट्स हे केमिकल कॉम्बिनेशन होतं त्याच्यामध्ये आणि कंपाऊंड हा फॉर्म होतो. क्वांटिटेटिव्ह डिटर्मिनेशन ऑफ द कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट बाय अ सुटेबल मेथड provides the percent element composition of a compound. Then if the percent total is not 100, the difference is considered as a percent oxygen. If the percent total is not 100, if the difference is considered as a percent oxygen. From the percent composition, the ratio of the atoms of the constituent elements in the molecule is calculated. From the percent composition, the ratio of the atoms of the constituent elements in the molecule is calculated. Then what is meant by empirical formula? The simplest ratio of atoms of the constituent elements in a molecule is called the empirical formula of that compound. The smallest ratio of atoms of the constituent elements in a molecule is called the empirical formula of that compound. एम्पिरिकल फॉर्म्युला हा कसा कॅल्क्युलेट करायचा तर टोटल इलेमेंटची किंवा टोटल मोलेक्युलमध्ये असलेल्या प्रत्येक इलेमेंटची और ॲटमची पर्सेंट दिलेले असते त्याला त्याची टोटल किती होते 100 होते का हे पाहायचं. जर 100 होत नसेल तर तिथं ॲज अ कन्सिडर ऑक्सिजन करायचं आणि इज इक्वल टू त्याची नियर बाय 100 करायचं. मग त्याच्यापुढे आपल्याला काय मिळतं तर मोलेक्युलर फॉर्म्युला मिळतो, एम्पिरिकल फॉर्म्युला मिळतो. एम्पिरिकल फॉर्म्युला मिळाल्यानंतर त्याचं डेफिनेशन काय तर त्याच्यानंतर मोलेक्युलर फॉर्म्युला मिळतो. बट एम्पिरिकल फॉर्म्युलाची डेफिनेशन काय तर इट इज अ फॉर्म्युला ऑफ ए कंपाऊंड विच गिव्स simplest whole number ratio of atoms of different elements present in a one mole of the compound. Empirical formula म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन बाय एम्पिरिकल फॉर्म्युला, डिफाईन एम्पिरिकल फॉर्म्युला असं क्वेश्चन येतं. त्यामुळं डेफिनेशन तुम्हाला माहीत असायला हवी. इट इज अ empirical formula defined as is a formula of a compound which gives simplest whole number ratio of atoms of a different element present in a one molecule of the compound. Then molecular formula can be obtained from the empirical formula if the molar mass is known. Molecular formula can be obtained from the empirical formula if the molar mass is known. जर त्या कंपाऊंड्स किंवा मोलेक्युलचा एम्पिरिकल फॉर्म्युला माहीत असेल आणि मोलार मास माहीत असेल तर त्याच्यावरून आपल्याला मोलेक्युलर फॉर्म्युला हा ऑब्टेन करता येतो. द मोलार मास ऑफ द सबस्टन्स अंडर एक्झामिनेशन इज डिटरमाइन्ड बाय सम कन्व्हेन्शन मेथड. द फॉलोविंग एक्झाम्पल इलिस्ट्रेट दिस सिक्वेन्स. तुम्हाला कॅल्क्युलेशन कसं करायचं आहे एम्पिरिकल फॉर्म्युल्याचं आणि मोलेक्युलर फॉर्म्युल्याचं तर पहिली स्टेप काय आहे, calculation of empirical formula and molecular formula. First step is a mass percentage of element is equal to total mass of element into 100 divided by a molar mass. पहिली स्टेप काय आहे
mass percentage of element is equal to total mass of element into 100 divided by molar mass. Then second, check whether the sum of all percentage is 100. Check whether the sum of all percentage is 100. No need to consider oxygen atom in a molecule if all percentage is not 100. Then percent of oxygen is equal to 100 minus summation percent of element. Check whether the sum of all percentage is 100. No need to consider oxygen atom in a molecule. If all percentage is not 100, then percentage of oxygen is equal to 100 minus summation percent of element. Then third rule काय, the relative number of atoms, that is mole values. Relative number of atoms, that is mole values, is equal to mass percentage divided by atomic mass. Relative number of atoms or mole values कसे काढायचे, तर mass percent divided by atomic mass. Then fourth, divide mole values obtained above by the smallest value among them. Divide mole values obtained above by the smallest value among them. In case of a ratio or not a whole number, then may be converted into whole number by multiplying the suitable coefficient. In case of a ratio or not a whole number, then may be converted into whole number by multiplying the suitable coefficient. Then write empirical formula by mentioning the numbers after writing symbols of respective elements. Write empirical formula by mentioning the numbers after writing symbols of respective elements. Then next, determine empirical formula mass. Then next, divide molar mass by empirical formula mass. N is equal to molar mass divided by empirical formula mass. N is equal to molar mass divided by empirical formula mass. And last one, molecular formula is equal to N into empirical formula. हे काय आहेत, कॅल्क्युलेशन ऑफ इम्पिरिकल फॉर्म्युला अँड मोलेक्युलर फॉर्म्युलाचे 1 by 1 कसे स्टेप आहेत हे तुम्हाला सांगितलं आहे. मग त्याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल बघूया प्रॉब्लेम 2.9. अ कंपाऊंड कंटेन्स 4.07% हायड्रोजन, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. By mass, its molar mass is 98.96 gram. What is its empirical formula? Atomic masses of hydrogen, carbon and chlorine are 1.008, 12.00 and 35.453 unit respectively. A compound contains, काय एक्झाम्पल दिले बघा, या कंपाऊंडमध्ये कोणकोणती इलिमेंट प्रेझेंट आहेत, तर हायड्रोजन, कार्बन अँड क्लोरीन. हायड्रोजन किती आहे तर 4.07, कार्बन किती आहे तर 24.27 अँड क्लोरीन किती आहे तर 71.65. इट्स मोलार मास इज 98.96 ग्रॅम. देन व्हॉट इज इट्स इम्पिरिकल फॉर्म्युला अँड ॲटॉमिक मासेस. हायड्रोजनचं काय दिले तर हायड्रोजनचा ॲटॉमिक मास आहे 1.008, कार्बनचा आहे 12.00 अँड क्लोरीनचा आहे 35.453 युनिट रिस्पेक्टिव्हली. तर सोल्युशन काय आहे बघा त्याचा. फर्स्ट स्टेप काय आहे तर फर्स्ट स्टेप, चेक वेदर द सम ऑफ ऑल द पर्सेंटेज इज 100. सगळ्या इलेमेंटची पर्सेंटेज ही किती व्हायला हवी, 100 व्हायला हवी. ते चेक करायचं पहिला. चेक वेदर द सम ऑफ ऑल ऑफ द पर्सेंटेज इज 100. 4.07 प्लस 24.27 प्लस 71.65 इज इक्वल टू 99.99. नियर बाय 100 किती झाली ह्या सगळ्या कंपाऊंडची पर्सेंट तर 100. देअरफॉर नो नीड टू कन्सिडर प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन ॲटम इन द मॉलिक्यूल. इथं गरज आहे का ऑक्सिजन कन्सिडर करण्याची, कारण आपली सम किती आले 100 आले. इफ द पर्सेंट टोटल इज नॉट 100, द डिफरन्स इज कन्सिडर ॲज अ पर्सेंट ऑक्सिजन. बट हिअर इज अ कॅल्क्युलेशन किती आहे आपला 100 वाढलं, त्यामुळे इथं ऑक्सिजन कन्सिडर करायचं नाही. देन सेकंड स्टेप, स्टेप 2ला आपण काय करणार, कन्वर्जन ऑफ अ मास पर्सेंट टू ग्रॅम्स. मास पर्सेंट आहे तिथं कन्वर्जन कशामध्ये करणार तर ग्रॅममध्ये करणार. सिन्स वी आर हॅव्हिंग मास पर्सेंट, इट इज कन्व्हिनियंट टू यूज 100 ग्रॅम ऑफ द कंपाऊंड ॲज द स्टार्टिंग मटेरियल. Thus in the 100 gram of sample of the above compound, 4.0 gram hydrogen,
24.27 gram of carbon and 71.65 gram of chlorine is present. Then step third काय होणार? Then step third, convert into number of moles of each element. Convert into number of moles. Convert into number of moles. Convert into number of moles of each element divided the mass obtained above by respective atomic masses of various elements. आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स आता कॅल्क्युलेट करायचा प्रत्येक एलिमेंटचं. त्या तुम्हाला जे मॉलिक्युल्स दिलेले आहेत किंवा ते ॲटम्स दिलेले आहेत त्यांचं पर्सेंट कंपोजिशन दिलं, त्याच्यावरून आपण पहिल्यांदा काय काढलं तर पर्सेंटेज काढलं. नियर बाय 100 यायला हवं. जर 100 आले नसेल तर तिथं काय कन्सिडर करायचं? ऑक्सिजन कन्सिडर करायचे. त्याच्यानंतर कन्व्हर्जन ऑफ मास पर्सेंट इंटू ग्रॅम. सेकंड स्टेपला काय केलं? पर्सेंट कंपोजिशन दिलेलं असतं त्याचं आपण ग्रॅममध्ये कन्वर्ट केलं. आणि थर्डमध्ये काय करायचं? कन्वर्ट इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इच एलिमेंट. प्रत्येक एलिमेंटला नंबर ऑफ मोल्समध्ये कॅल्क्युलेट करायचं. मग थर्डमध्ये काय करायचं? आपल्याला मोल्स ऑफ हायड्रोजन कॅल्क्युलेट करायचे. मोल्स ऑफ हायड्रोजन इज इक्वल टू 4.07 ग्रॅम डिवायडेड बाय 1.008 ग्रॅम इज इक्वल टू कॅल्क्युलेट केल्यानंतर किती येणार आहेत तर 4.04. इथं काय आहे? मोल्स ऑफ हायड्रोजन म्हणजे काय? मोलार मास किती आहे आपलं तर 4.07 ग्रॅम डिवायडेड बाय अवरेज ॲटॉमिक मास ऑफ हायड्रोजन. कशाला? मोलार मासला किंवा ग्रॅमला. आपल्याला जे पर्सेंट कंपोजिशन दिले ते कशामध्ये कन्वर्ट करायचं? मासमध्ये कन्वर्ट करायचं, मोलार मासमध्ये. त्याच्यावरून आपण त्याला डिवायडेड बाय कशानं? अवरेज ॲटॉमिक मासनं डिवाइड करायचं. तर येणारं काय मिळतं आपल्याला? मोल्स ऑफ एलिमेंट और मोल्स ऑफ हायड्रोजन. मोल्स ऑफ हायड्रोजन इज इक्वल टू 4.07 ग्रॅम डिवायडेड बाय 1.008 ग्रॅम इज इक्वल टू 4.04. देन मोल्स ऑफ कार्बन्स कसं काढायचं तर अवरेज ॲटॉमिक मासनं त्याला डिवाइड करायचं. 24.27 ग्रॅम डिवायडेड बाय 12.01 ग्रॅम इज इक्वल टू 2.0225. हे काय आहे? मोल्स ऑफ कार्बन्स. देन थर्ड आहे मोल्स ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 71.65 ग्रॅम. हे काय? त्याचं मोलार मास आहे. त्याला डिवायडेड बाय 35.453 हे त्याचं अवरेज ॲटॉमिक मास आहे. त्याला डिवाइड केल्यानंतर काय मिळतं तर 2.021. त्याचे काय मिळाले? हे सगळे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मोल्स ऑफ एलिमेंट्स मिळाले. 4.04 moles of hydrogen, 2.0225 moles of carbons, 2.021 moles of chlorine. Then step 4. Step 4. Divide the mole values obtained above by the smallest value among them. Divide the mole values obtained above by the smallest value among them. Since 2.021 is the smallest value, division by it gives a ratio of 2 as 1 as 1 for HC and Cl. काय मिळाले आपल्याला? स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू असते त्याला काय करायचं? प्रत्येक डिवाइड करायचं प्रत्येक मोल्स ऑफ इलेमेंटला आणि त्याच्यावरून आपल्याला एक स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू मिळते, रेशो मिळतो. काय मिळाला रेशो इथं? 2 as 1 1 as 1. That is for H, C and Cl. In case the ratio are not whole numbers, then may be converted into whole number by multiplying the suitable coefficient. Then step 5. Write empirical formula by mentioning the numbers after writing the symbols of respective elements. Write empirical formula by mentioning the numbers after writing the symbols of respective elements. That is हायड्रोजन 2 आहे, कार्बन 1 आहे आणि Cl 1 आहे. आपल्याला स्मॉलेस्ट रेशो तिथं स्मॉल रेशो मिळालेला आहे. स्टेप 4 मध्ये स्मॉल रेशो मिळाला आहे काय तर 2:1 1:1. दॅट इज HC and Cl. हायड्रोजनचे 2, कार्बनचा 1 आणि Cl. त्याच्यावरून आपल्याला इम्पिरिकल फॉर्म्युला काय मिळाला तर CH2Cl इज दस द इम्पिरिकल फॉर्म्युला ऑफ द अबाव कंपाऊंड. त्यानंतर स्टेप 6 काय? रायटिंग अ मोलेक्युलर फॉर्म्युला. आपल्याला मोलेक्युलर फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करायचा. हा काय झाला तुमचा इम्पिरिकल फॉर्म्युला.
by mentioning the numbers after writing the symbols of respective elements, that is CS2Cl is thus the empirical formula of the above compound. Then writing a molecular formula. First step आहे a determination empirical formula mass. Added the atomic masses of various atoms present in the empirical formula. Added the atomic masses of various atoms present in the empirical formula, that is for CS2Cl empirical formula mass is काय कार्बनचा 12.01 प्लस एम्पिरिकल फॉर्म्युला मासला काय करायचं मल्टिप्लाय करायचं त्यांच्या ॲव्हरेज ॲटॉमिक मासनं म्हणजे आपल्याला काय मिळणार फॉर्म्युला एम्पिरिकल फॉर्म्युला मास मिळणार. एम्पिरिकल फॉर्म्युला आपल्याला काय मिळाला CS2Cl बट एम्पिरिकल फॉर्म्युला मास आपल्याला काय मिळणार तर प्रत्येक एलिमेंटच्या ॲव्हरेज ॲटॉमिक मासनं मल्टिप्लाय करायचं. हिअर कार्बन इज 1 प्रेझेंट, हायड्रोजन 2 अँड क्लोरीन 1. कार्बनचे 12.01 इट इज अ ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास प्लस 2 into 1.008 इट इज अ ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ हायड्रोजन प्लस 35.453 इट इज ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. दॅट इज ओव्हरऑल कॅल्क्युलेशन देअर आर इज इक्वल टू 49.48 gram of empirical formula mass CS2Cl. Then second, divide molar mass by empirical formula mass. Molar mass by empirical formula mass. Molar mass किती आहे आपल्याला तर 98.96 ग्रॅम. एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला दिलेलंच आहे. इट्स अ मोलार मास इज अ 98.96 ग्रॅम. डिवायडेशन करायचं आपल्याला कोणाकोणाचं तर मोलार मास अँड एम्पिरिकल फॉर्म्युला मास. मोलार मास किती आहे आपला 98.96 ग्रॅम आहे. त्याला डिवायडेड कशाने करायचं तर एम्पिरिकल फॉर्म्युला मास. आता स्टेप 6 मध्ये एम्पिरिकल फॉर्म्युला मास हा कॅल्क्युलेट केलेला आहे. तो किती आलेला आहे तर 49.48 ग्रॅम. त्याचं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार R इज इक्वल टू 2. R इज इक्वल टू 2 म्हणजे काय तो R इज इक्वल टू डिवायडेड बाय मोलार मास बाय इम्पिरिकल फॉर्म्युला मास म्हणजे R आपल्याला मिळणार. मल्टिप्लाय इम्पिरिकल फॉर्म्युला बाय R ऑब्टेन्ड अबाउट टू गेट द मोलेक्युलर फॉर्म्युला. जेव्हा R आपल्याला मिळणार आहे R कसा मिळणार आहे तर मोलार मास डिवायडेड बाय इम्पिरिकल फॉर्म्युला मास त्याच्यावरून आपल्याला R मिळणार आणि तो R न जर मल्टिप्लाय कशाला केला इम्पिरिकल फॉर्म्युलाला तर आपल्याला मिळणार मोलेक्युलर फॉर्म्युला. मल्टिप्लाय empirical formula by R obtained about to get the molecular formula. Molecular formula is equal to R into empirical formula. Molecular formula is 2 into CS2Cl that is C2H4Cl2. हा काय झाला तुमचा molecular formula C2H4Cl2. It is a molecular formula. सोपा आहे कॅल्क्युलेशन करायला स्टेप बाय स्टेप करत जायला लागतं. त्याच्यानंतर तुमचा पुढचा प्रॉब्लेम बघा 2.10. 2.10 काय आहे तुमच्या बुकमध्ये बघा रेंज प्रॉब्लेम असतं त्यामुळे समजत नाही. प्रॉब्लेम 2.10 अ कंपाऊंड विथ अ मोलार मास 159 was found to contain 39.62% copper and 20.13% sulfur. Suggests molecular formula for the compound. Problem 2.10 का आहे a compound with a molar mass 159 was found to contain 39.62% copper and 20.30% sulfur. Suggests molecular formula for the compound. atomic masses of copper. कॉपरचा atomic mass किती आहे तर 63. सल्फरचा आहे 32 आणि ऑक्सिजनचा आहे 16. कॉपरचं किती आहे तर 63, सल्फरचा आहे 32 आणि ऑक्सिजनचा आहे 16. तर सोल्युशनमध्ये काय करायचं आपल्याला पहिल्यांदा सांगितलं पर्सेंट बघायचं आहे प्रत्येक एलिमेंटचं त्या कंपाऊंडमध्ये असलेल्या प्रत्येक एलिमेंटचं पर्सेंट कॅल्क्युलेशन करायचं. पर्सेंट किती यायला हवं 100. जर 100 आले नसेल तर ते काय कन्सिडर करायचे ऑक्सिजन कन्सिडर करायचे. तर सोल्युशन आपण स्टार्ट करूया. सोल्युशन पर्सेंटेज कॉपर प्लस पर्सेंट सल्फर इज इक्वल टू कॉपरचं पर्सेंट किती दिलेलं आहे तर 39.62 आणि कॉपरचं किती सल्फरचं किती दिलेलं आहे तर 20.30.
त्याचे दोघांचे ॲडिशन केल्यानंतर किती मिळाले तर 59.75. दिस इज अ लेस दॅन 100%. हेन्स कंपाऊंड कंटेन्स adequate oxygen so that the total percent of element is 100. इथं 100 पेक्षा पर्सेंटेज कमी आलेलं आहे, त्यामुळे इथं काय कन्सिडर करायला हवं, ऑक्सिजन कन्सिडर करायला हवे. हेन्स पर्सेंट ऑफ ऑक्सिजन इज इक्वल टू, आता पर्सेंट ऑफ ऑक्सिजन कसं करणार तर या दोघांचे जे ॲडिशन आहेत त्याच्यातून 100 मायनस या दोघांचे ॲडिशन केले ते आपण ते आन्सर आलं म्हणजे काय तर पर्सेंट ऑफ ऑक्सिजन. हेन्स पर्सेंट ऑफ ऑक्सिजन इज इक्वल टू 100 मायनस 59.75 इज इक्वल टू 40.25%. मग इथं काय झालं, पर्सेंट ऑफ कॉपर किती आहे तर 39.62, पर्सेंट ऑफ सल्फर किती झाला 20.13, त्याच्यानंतर पर्सेंट ऑफ ऑक्सिजन किती झाला तर 40.25. ह्या तिघांचं ॲडिशन केलं तर आपल्याला किती मिळणार आहे तर 100% मिळणार आहे. त्याच्यानंतर मोल्स ऑफ इलेमेंट काढायचे. आता मोल्स ऑफ कॉपर, पर्सेंट ऑफ कॉपर डिव्हायडेड बाय ॲटॉमिक मास ऑफ कॉपर, म्हणजेच काय मिळणार आहे आपल्याला मोल्स ऑफ इलेमेंट और मोल्स ऑफ कॉपर. इथं पर्सेंट ऑफ कॉपर किती दिलेला आहे तर 39.62 आणि त्याचा ॲव्हरेज ॲटॉमिक मासनं डिव्हायडेड केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे तर मोल्स ऑफ कॉपर. 39.62 डिवायडेड बाय 63 इज इक्वल टू 0.629. हे काय आहे तर मोल्स ऑफ कॉपर. देन सेकंड मोल्स ऑफ सल्फर, पर्सेंट ऑफ सल्फर डिवायडेड बाय ॲटॉमिक मास ऑफ सल्फर. पर्सेंट ऑफ सल्फर किती आहे तर 20.30 डिवायडेड बाय 32. हिअर 0.629 इट इज अ मोल्स ऑफ सल्फर. Then moles of oxygen is equal to percent of oxygen divided by atomic mass of oxygen is equal to percent of oxygen किती आपण कन्सिडर केलं किंवा कॅल्क्युलेट केलं तर 40.25 डिवायडेड बाय 60. 60 हे अवरेज ॲटॉमिक मास ऑफ ऑक्सिजन. अवरेज ॲटॉमिक मास ऑफ ऑक्सिजन हेज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu, सल्फर अँड ऑक्सिजन इज याच्या तिघांच्या मधला आता स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू कोणती आहे तर 0.629, 0.629 2.5169 या तिघांच्या मध्ये स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू आहे ती 0.629. यामुळे आपल्याला 0.629 न डिवायडेड बाय केल्यानंतर आपल्याला इम्पिरिकल रेशो मिळणार आहे. आपल्याला काय करायचं, हेन्स द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, सल्फर अँड ऑक्सिजन इज 0.629 न डिवायडेड करायचं प्रत्येक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेमेंटला. प्रत्येक मोल्स ऑफ इलेमेंटला 0.629 न डिवायडेड केलं तर काय मिळणार आहे 114. हेन्स इम्पिरिकल फॉर्म्युला इज CuSO4 दॅट इज अ कॉपर सल्फेट. हेन्स इम्पिरिकल फॉर्म्युला इज CuSO4. कॉपर फॉर 1, सल्फर फॉर 1 अँड ऑक्सिजन फॉर 4. इम्पिरिकल फॉर्म्युला काय आला तर याच्यावरून CuSO4 दॅट इज अ कॉपर सल्फेट. इम्पिरिकल फॉर्म्युला मास काय करणार तर प्रत्येक इलेमेंटला त्याच्या अवरेज ॲटॉमिक मासनं मल्टिप्लाय करणार. कॉपर किती आहे 1 प्रेझेंट आहे, सल्फर किती आहे 1 आणि ऑक्सिजन किती आहे तर 4 आहे. कॉपरचा अवरेज ॲटॉमिक मास किती आहे तर 63, सल्फरचं किती आहे तर 32 आणि ऑक्सिजनचं किती आहे 60. मग त्याचे ॲडिशन करायचे सगळ्यांचे 63 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4. 16 इंटू 4 का तर ऑक्सिजनचे 4 इलेमेंट प्रेझेंट आहेत, त्यामुळे 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 159 दॅट इज अ मोलार मास. इम्पिरिकल फॉर्म्युला मास आला मोलार मास. मोलार मास इज इक्वल टू इम्पिरिकल मास. मोलार मास इज इक्वल टू इम्पिरिकल फॉर्म्युला मास. म्हणजे मोलार मास आणि इम्पिरिकल फॉर्म्युला मास हे काय असतात तर सेम असतात. That is therefore molecular formula is equal to empirical formula is equal to CuSO4. Molecular formula is equal to empirical formula that is a CuSO4. एक्सरसाइज मधले प्रॉब्लेम सॉल्व करा. प्रॉब्लेम नीट बघा, रीड करा. काही समजलं नाही तर परत विचारा. प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप कॅल्क्युलेशन करावं जावं लागतं. पहिल्यांदा पर्सेंट कॅल्क्युलेशन करायला लागते, 100 आहे का पाहायचं, त्याच्यानंतर मोल्स काढावे लागतात, त्याच्यानंतर रेशो फाइंड आउट करायला लागतो, त्याच्यानंतर इम्पिरिकल फॉर्म्युला मास आणि देन फॉर्म्युला मोलेक्युलर फॉर्म्युला.
कॅल्क्युलेट करा 1 बाय 1 स्टेपने करत गेल्यानंतर तुम्हाला इझी जाईल. थँक्यू.